Sahih al-Bukhari, it suggested that Abu Bakr was the inspiration behind the specific revelation of Surah 33 verses 59. That's what it says. So what's your thought on? You confuse me, But what I can tell you, so I'm not trying to confusing Okay. you here. I give you Based on your answer. answer, you say that you explicitly stated that women should veil in order to prevent men not to be seduced by them, right? That's why you say it, because if a woman only should unveil herself in front of her brother or husband, that means these are the specific people who she would feel protected of. So other than that, any man seeing her could be, seduced by her just by looking at. And we have witnessed Muhammad being seduced by looking at a feet of a woman. I mean, Or like as Islamic teaching. Islamic teaching. I mean, Muhammad has been seduced by just watching a woman's feet. He went out to his wife, Zainab, and he consummated with her after watching another woman's feet. That's what I'm saying. So our friend Muhammad suggested that a woman should wear veiling or should wear covering, not for the sake of the man, not to protect themselves, of course. Do you know that the hijab is required in Christianity too? You don't know that? Yes, but if you ask me why Christianity suggests to wear veiling is a sign of virtue, because I can talk all day about it, because when it comes to the history of the Corinthians, the Corinthians used to believe in Artemis. If you happen to know the Greek mythology, Artemis is a goddess, and she have a priestesses during the Corinthian times, and the Corinthians used to have female priestesses which glorifies the goddess by revealing clothes, revealing the hairs. So even during that time, wearing head covering is a sign of a virtue. So Apostle Saint Paul was preventing the Corinthians by to prevent themselves to just not to adopt this adulterous cultures into Christianity. That's all what veil is about when it comes to Christianity. But what you are suggesting is regarding to Islam, the woman should wear veils for the sake of a man. For when we say the sake of a man, we're saying for the sake of a man, for the man not to be seduced. So you are suggesting that a man in Islam cannot control themselves when it comes to watching a woman who is unveiled. I mean, if you ask me, it's all about the mindset, not what she wears. So it's not isn't that like taking a woman's right out of her hands? I mean, suggesting that what she should wear, what she should do, what she should not do, just for the sake of the man, for the sake of the man, not to be seduced by her. I mean, isn't that like a misogynistic? Let me see. I understand what you're talking about, but the Islam was coming, and he ordered the hijab and the covering. He confirmed what the religion before, like Christian religion or Jewish, they also, the God, he ordered them and he required them for women to put hijab and the cover their body. Yes, but the reason is different when it comes to Islam. Yes, I understand what you're saying, but the reason behind why women should wear veil when it comes to Islam and Christianity is absolutely different. When it comes to Islam, just like you said, is for the sake of the man. When it comes to Christianity, that's not what it says. It is about forbidding women
like No, not to engage in look, adulterous culture, just like I told you when it look, comes to look, the look. historical background of the Corinthians. The Let me tell Corinthians you. used to believe in Artemis. This goddess, the priestess of the goddess used to glorify the goddess by wearing revealing clothes, seducing men, and revealing their hairs around the town, around where they used to live. That's how they glorify the goddess. And to prevent that, Saint Apostle Paul prohibits them for like to wear a veil when it comes to, you know, as a Okay, sign of a virtue. But let me when tell it you. comes to Islam, you just told me that it is for the sake of the man. If you are saying if the sake of the man, you are suggesting that the women are actually wearing coverings, covering of their hair, the covering of their face, covering of their hand, covering Okay. of their leg for the sake of the man. That's what you were saying. I gave you the benefit of the doubt to explain yourself based on what your Quran says. And I told you where this revelation actually came from. The revelation came from actually inspiration of what Abu Bakr told to your prophet, which is Muhammad. No, no, He told no, them how no, he no. recognized, Look, are look, you a look. Sunni Muslim? Look. You see, you don't understand about the Quran. You talk Okay. about Abu Bakr. Before you talk about Abu Bakr, we have in the Quran. The Quran But that's not what mentioned. you know that what Asbab al-Nuzul is. I mean, the reason of the revelation, right? That's a, You're a Sunni Muslim, if I'm not mistaken, of course. look. Let me tell you. Are you a Let me tell you. Sunni Muslim, Muhammad? Look, Guys, Are you a Sunni Muslim? Muhammad, can you talk about me answer or me this? about other person. You talk with me or somebody else. No, are I'm you a talking. Sunni Muslim? You see Muhammad, what? You talk with me are or you a somebody. Sunni? No. You're the only one who speaks English in this panel, so I'm asking you, are you a Sunni Muslim or not? No. In Islam, there is no Sunnah, there is no Okay, Shia. if there is This no one is wrong. Sunni, I will assume that you accept the Asbab al-Nuzul, No, which is the reason for the revelation, as I regarding am to the reason of Muslim. the revelation. It suggested Look, that one of the companions of Muhammad, which is Abu Bakr, he noticed Hafsa while she was, you know, look. how do you say it? Listen, listen, you ask me, just give me time. When you ask one question, let me answer, and then you jump to another question. You ask me Okay, about I'm Muslim. not just like, you I know, am, I don't know how look, much you understand it, but you no, mentioned you Judaism ask as me, well as no, Christianity. And I'm just trying to you ask explain me, that the you reason ask behind me, Berlin when it comes to look, Judaism and you don't Christianity give is me time. absolutely different when I'm it gonna comes to stop. Islam. You ask me about if I am Muslim, I am Sunni, let me answer for you. I am Okay, Muslim, okay, I follow the Quran of the God, of okay, Allah. as well as the Sunnah And of Muhammad, right? I follow a hadith of Muhammad, the Prophet, Okay, or what's called Sunnah. Sunnah does mean I'm not Sunni or Shia. This one is the wrong things. Like okay, Christian, they let's have just say Catholic, Orthodox, they have other stuff. You know? hypothetically speaking, let's just say there is no Sunni or Shia in Islam, and let's get back to our point. Our point is we're talking about why women should veil when it comes to Islam. And what I'm trying to explain to you, the reason behind why we were veiling in Christianity and why a woman should veil in Islam is absolutely different. That's what I'm trying to explain. I don't think you did understand what I was trying to explain, but the reason behind what the Jewish women as well as the Christian women felt, and when it comes to why the Muslim women were veiling is different. The reason behind it is different. The reason behind your revelation why women should veil is absolutely different. That's what I'm trying to tell you, my friend. I'm not trying to offend you. I'm not trying to, Look, you know,
say told you. anything that is I outside told your you. hadith and as well as your Look, look, look. Quran. What I'm trying to say is I that told the reason you. behind Okay, I us told you. I let's will ask him. answer. So let's ask different. his opinion about this one. Is I it told so? you. First, I I'm told sorry. you the I'm sorry, answer. Muhammad. I'm sorry for cutting off. Like, You don't have uh, the conversation requirement. yeah, Just you yeah, talk. You don't give me the time to talk. You exactly. Okay, So I'm let going us to give hear. you the time to you have talk. to listen to I will give me. you Yes, 2 just minutes. give him. Okay, Just I'm give him sorry. time. You don't talk. Let us hear your opinion about this one. Sorry. No, I don't talk. Wait, Mohammed. You don't give me time to talk. No, just wait. No, I'm Okay, okay. Mohammed, we will give you the benefit of the doubt to explain why women should veil. Look, he should explain because. They will Okay, Mohammed, are you listening? Are you listening? I'm sorry, you guys. Are you listening, Mohammed? I am listening, but you do listen to me. How I can listen to you? I will listen to you. Okay, I so just listen to me. interrupted you. Okay, You I'm asked sorry for me. interruption. No, I you know asked me. what You I see, asked. I you know ask what. me. You ask me question. When I want to answer, you start. You talk and you answer by yourself. So The if you only thing answer, why why you I listen to me? interrupted you You ask because me. I wanted to make things clear. You have Just to. like You have to why we listen were after I veiling. finish, and then you can give different answer if you want it. But first, you have to listen to Yes, me. I understand you, but No, you don't understand me because you don't listen to me. You don't understand me. because you are mentioning Judaism as well as Christianity when it comes to veiling, but the reason why we veil and the reason why you guys, the women in Islam veil is absolutely different. That's why I want you to understand. And I want you to answer your question Listen to based me. on your hadith and Quran. And I will give you 10 minutes to explain yourself why women veil in Islam. ይቅርታ እህቴዋ She has to listen. I give answer after that she starts. ሌላ ጊዜ በቃ ጊዜ ያዙለትና እንትን ትላላችሁ። Yeah, we should. I mean, out of topic. ግን ታይም አልሰጠሽውም እህቴዋ። ምክንያቱም ቢማር ሲያው I ለምን ቻሌንጅ ያደርጋለሁ ብሎ I'm sorry. ሌት ቢ እውነት ያን ያክል ኤክስትራ ፑሽ ማድረግ አያስፈልግም። Have a good day. Take care. ኖ ፕሮብለም ማይ ብራዘር። ይሄድ ስለሆነ ነውና መረዳት ከሆነ ላይክ ኢቭን ሮንግ እንኳን ቢያወራ እንኳን እሱ እስከ መጨረሻው አስጨርሰሹ እንዲገባው አድርገሽ ነው መንገር ያለብሽ። ለምን ላይክ ረጅም ነገር ነው ያወራሹና የሆነች አጭር ነገር እንዳወራ በመሃል ትገቢያለሽና እንዴት አንደርስታንድ ያ እንግዲህ 1000 ሰው አለ ምናልባት እና ብዙ ሰው እየተረዳውም ስላልሆነ ምናልባት በውስጥ ማስቀመጥ የሚቻል ከሆነ ይቻላል ሜቢ አይ በውስጥ ኮሚኒኬት አድርገኝ። እኔ ወላሽ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ፣ ሚስኮንሰፕሽን እንዳይኖር ነው ያቋረጥኩት። ለምን እዚህ ጋራ ቬሊንግ ሲባል አሁን ለምሳሌ ሴቶች በእስልምና መሸፈን አለባቸው የሚባልበት ሪዝን እና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ስቴት ያደረገው ወይም ደግሞ ያስቀመጠው ነገር ፍጹም የተለያዩ ኢቭን የታሪክ ዳራቸውን እንኳን ብናይ የማይገናኙ ነገሮች ናቸው እና አንድ ነገር ደግሞ ኮምፔር እና ኮንትራስት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማወዳደር እና አንድ በንጽጽር መልክ ለማስቀመጥ ቢያንስ እንኳን ታሪኮቻቸው ተመሳሳይ ነገር ይዘት ስላላቸው ሳይሆን ኢቭን የባክግራውንዳቸው ወይም ደግሞ ከጀርባቸው ያላቸው የታሪክ ይዘታቸው ተመሳሳይ መሆን አለባቸው። እኔ የጠበኩት የነበረው ይመልሳል ብዬ ምንድን ነበረ ስሙ ይመልሳል ብዬ ኤክስፔክት እያደረኩት እየጠበኩት የነበረው ሀዲሶቹንና ቁርአኑን በማንሳት በዚህ መልኩ ነበር። ግን ላይክ እንዴት ነው አንቺ የማታውቂውንና ከዛ ከአንቺ ሀሳብ ላይ ላለውን አሁን ለምሳሌ ምንድን ነበረ ስሙ አንቺን በሶ በልተሻል እንበል፣ እኔም በሶ በልቻለሁ እንበል። ከዛ በኋላ የበላነው ግን የበሶ አይነት የተዘጋጀበት ያዘጋጀው ሰው የሚለያይ ከሆነ ግን እኔ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ፣ እዚህ ጋር ሙሉ መብት አለኝ የኔ የበሶ አይነት አዘገጃጀት ስላነሳሽ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሄድ ከቨሪንግ ወይም ደግሞ ሴቶች መሸፈን አለባቸው ተብሎ በክርስቲያኒቲ ስቴት ሲደረግ ወይም ደግሞ ሲቀመጥ እና በእስልምና የተቀበጠበት ምክንያት ስለሚለያይ እሱ የጠየቀኝ ነው። በክርስቲያኒቲ እና ጁዳይዝም ላይ ሴት ልጅ መሸፈን እንዳለባት አለኝ። ኦኬ ኢፍ ዩ ሜንሽን ዳት ክርስቲያኒቲ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያስቀመጠበት መልኩ በዚህ ምክንያት ነው፣ ከእስልምና ጋር አይገናኝም፣ ሪዝኖቹም የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ እኔ ኤክስፔክት እያደረኩት የነበረው ከሀዲሶቹ እና ቁርአኑ ላይ
ተንተርሶ ለምን የሚያምንበት መጽሐፍ እሱን ስለሆነ እሱ ላይ ተመርኩሶ እንዲመልስ ነበረ። ዳትስ ማይ ፖይንት። ብዙ ሰዓት ከወሰድኩባችሁ ይቅርታ። ኮንቲኒዩ ጋይስ። ግን ይሄ ትክክል አይደለም ሆነስ። በጣም አመሰግናለሁ። ነገሩ እኔ የጠፋሁታችሁ አይደለሁም። ጀስት የስራ ባልደረባ ጓደኛዬ ነው። ያው እንዲረዳ ያህል ነው። በጣም ጥሩ ልብ አለው፣ ደስ የሚል ባህሪ ስላለው ይረዳል፣ ራሱንም ያድናል በሚል ነው ያመጣሁትና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ፓላዲስ የሚለው ወይ ደግሞ ለእውነትን ጻፊላትና ከሱ ጋር ቢሆን አወራለች። ችግር የለም፣ በውስጥ እናወራለን። ቴሌግራም ላይ ወይ ዲስኮርድ ላይ ፈለግሽው ላይ ማለት ነው። ግን አሁን ላይክ ይቅርታ ጠይቅልኝ። I'm really sorry for offended you or ደግሞ ታይም የሰጠሁ እንዳይመስል። ግን ከስር ደግሞ የምርም እንግሊዝኛ አንደርስታንድ የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ የተሳሳተ ይዞታ እንዲይዝ ወይም ደግሞ ሁለታችሁንም ላይ ያለው ሀሳብ ለገና ስለተጠቀሰ አንድ አይነት እስልምና ላይ ያለው ሀሳብ ጋራ አንድ አይነት ነው የሚለው እሳቤ ወይም ደግሞ ኢምፕሬሽን እንዳይኖር ብዬ ነው። I'm really sorry። ከታች ያሉትንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ካበዛሁኝ። ለዛ ነው ያቋረጥኳችሁ። ለምን እታችም የሚያዳምጡ ሰዎች ስላሉ የተሳሳተ አለ ተብሎ ገና ለገና አንድ ላይ ተያይዞ መነሳት አለበት ብዬ እኔ በግላዊ አስተያየት ስለማላምን ነው። በጣም ይቅርታ ከታች ኦፌንድ ያደረኩት ሰው ካለ ከታችም ከላይም እሱንም ይቅርታ ጠይቅልኝ። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት የሚፈልግ ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ ነኝ። አዳምጨው ቁርአኑ ላይ እና ሀዲሱ ላይ የሚያስረዳኝ ከሆነ በደንብ ላዳምጠው ፈቃደኛ ነኝ። ግን ክርስቲያኒቲ ላይ ጁዳይዝም የሚያነሳ ከሆነ ግን ያንን ነገር ደግሞ የመመለስ ግዴታ ስላለብኝ ያንን ነገር እንትን ፕላይ ለማድረግ ነው። ወይም ቭላዲም ኤቭሪዋን በጣም ይቅርታ። መልካም። እሺ ኤኒሃው በውስጥ አስቀምጪልን እንትና ሰው አይ ቲንክ ስምሽ ማን እንደሆነ ሰው እንዳመዱ ነው የፕሮፋይል ስሜ ነው፣ ግን መንበረ ስላሴ እባላለሁ። እሺ በዚህኛው ጠራሻለሁ። ኢንቦክስ አስቀምጪልኝ። ለእሷም ከሆነ አስቀምጪላት፣ ችግር የለም። ወይ ለእውነት ወይ ለእኔ ማለት ነው። እዛ እናውራታለን። ችግር የለም። ኢዚ ነው። እውነት በእኔ ለምዳ ነው። ተዋት፣ አትፍረዱባት፣ እንዳትቀየሟት። ከኔ ጋር መጨቃጨቅ የለመደችውን ነው። እውነትሽ ወይ ኧረ ተይ አስገቢኝ ብንልሽም እኮ አልሰማልሽን። አም ሪሊ ሶሪ። እግዚአብሔርን በጣም ይቅርታ። እኔ ያው ባይብል ሲነሳ ለዛ ነው እኔ ምንም ችግር የለብኝም። መታችሁ ኤክስፕሌን አድርጎ የራሳችሁን ነጥብ። ግን እባካችሁ ማታምኑበትን እና ማትቀበሉትን መጽሐፍ ግን ጀስት ቢኮዝ ሀሳቡ ስላለ አታንሱ። እኔ ከዛ ውጭ ምንም አመትም ሞሮ ችግር የለብኝም። ለዛ ነው በጣም ይቅርታ ሆነ። አንቺን ቆይ ማሰር ነው ያለብን። የሆነ መፍትሄ አንቺ ይኸውልሽ ከኔ ጋር ትጨቃጨቂ። በቃ ከኔ ጋር የለመደብሽ ነው፣ ይቅርብሽ። ከኔ ጋር እንትን ለመደ እንዴ አልሽ እኮ ያረፈች ልቀቂልን አልሽ፣ አልሰማልሽን። ኤኒዌይስ በአካሩ ቀጥል። አረብኛ ስማቲን ከቆይቷል ከገባ አስጨነቀችን። ኤኒሃው መከራችንን በልተናል። ብንበላ ችግር የለውም፣ እንኳንም በላን። ወንድማችን ስለገባ ከታች የፍልስጤም ደጋፊ ነው መሰለኝ። ፓለስቲን ሩቅ ሆኖብኛል ድምጽ። ይሰማል። አዎ ፓለስቲን አይደለ አንተ ያወራለው? አዎ እሺ። ፓለስቲን እንደምን አለ? ሙስሊም ነህ ክርስቲያን? ሙስሊም ነኝ አልሐምዱሊላህ። መልካም ሰየው። ሴት ልጅ ለምንድን ነው የምትሸፋፈነው? ስለሱ እያወራ ነበር። በዚህ ትውልድ በተበላሸበት ዘመን ራሷን እንድትጠብቅ ነው። ከምንድን ነው የምትጠብቀው ራሷን? ካላስፈላጊ ነገርና ከወንዶች ሙሲባ ተንኮል ማለት ነው። ኦኬ ከወንዶች ተንኮል። ሙስሊም ወንዶች ራሳቸውን አይቆጣጠሩም እንዴ? ምን ነው ችግር አለው? ሴቷ በነፃነት ሂጃብ ሳታደርግ ብትሄድ? አይ
ለምንድን ነው ሙስሊሞቻቸው መቆጣጠር የማይችሉት? ሙስሊም ወንዶች ብቻ ሳይሆን ወንዶች እያልክ አውራ። ሁሉም ወንዶች አጠቃላይ ነው እዚህ ጋር የሚታየው። አይ እንግዲህ ነብዩ መሐመድ እያወራ ያለው ስለ ሙስሊም ሴቶች ነው። ከዛ ኦ ማይ ጋድ ማሜ ቀጥ አንዴ በር ላይ በጣም ህፃናት እየረበሹ ነው በኢየሱስ እኔ ማውራት ከጀመርኩ ኮኔክሽን ይጠፋል። ጸጥ ብዬ ባዳምጣችሁ ይሻላል። ሜቢ ማማዬ የለሽም? እኛ ጋር ጫጫታ አለ፣ ለዛ ነው። ማማ ያለሽ? ኦኬ እሺ። ማን ነበር ስምህ ወንድማችን? ትቀጥያለሽ ሂጃብ ላይ? እኔ ጋርም ድምፅ አለ። አሁን ትንሽ የህፃናት ድምፅ። ኦኬ ይሰማል ወንድማችን? አዎ ፍልስጤም ባንዲራ። መልካም አይ ቲንክ ምን እንደጠየቅም አልሰማውም። አክቹዋሊ ግን ነው በራሴው ዝም ብዬ ልቀጥል። ሂጃብ ለምንድን ነው ሲወረደው? የፍልስጤም ባንዲራ ኦኬ ሴት እንድትሸፈን። ኦኬ በፊት አትሸፈንም ነበረ? ትሸፈናለች በፊትም እኮ ስፔሲፊካሊ ምን ለማድረግ ነው እሱ ተጨማሪ የወረደበት ምክንያት? መሸፈንማ በቃ አዳምና ሔዋን ኃጢአት ሰሩ ከገነት ውስጥ እኮ ልብስ እንዲሸፈኑ ሰውነታቸውን አላህ እንትን አላቸዋል። ወይንም ሂጃብ የጀመረው እስልምና የጀመረው በመሐመድ ጊዜ ነው ማለት ነው? አይደለም፣ በድሮ ጊዜ ነው። ለምንድን ነው እሱ የወረደበት ምክንያት? የወረደበት ምክንያትማ የሴት ልጅ ክብሯ ሂጃቧ ስለሆነ ነው ሚል የለም አለ። ይሄ ማንም ያውቀው ነገር ነው። በእናንተም ቢሆን ተሸፈኑ የሚል ነገር እንዳለ ታውቃለህ። እኔ አላውቅም። ቁርአን ላይ ሴት ልጅ ክብሯ እንደዛ ስለሆነ ነው ይላል። ድብን አድርጎ ነው የሚለው። እሺ ንገረኝ፣ የትኛው ጥቅስ ላይ? አሁን አንድ ስልክ ስለያዝኩ ማስረጃ ማውጣት አልችልም እንጂ ይላል። አይ ጥቅሱን ንገረኝ። የቅድሙን ቁርአን ክፈተሽ። ኦኬ እሺ ክፈትለትና ቡራ መክፈት ከቻልክ ቡራ ቀጥሎኝ። ቢላሩስ መክፈት ትችላለህ? እችላለሁ። ዝም በሉ ለማስባል ይቺ ነው። ሶሪ ሱራ ስንት ልክፈትለት? አንድ ማት ህፃን መከራ ብሉን። ሱራ ስንት ነው የሚከፈለው ወንድሜ? ቅድም የከፈትከው ሱራ ስለምን ነበር? ሁለት ሱራ አለ። የትኛው ነው የምፈልገው? አንተ እየጠየቀ ስለ ሂጃብ ስለሆነ አይ ተመቸኝ። ሱራ 33 59 ነው የምፈልገው። ሱራ 24 31 የትኛው ይሻላል? 4 ክፈቶች። እሺ ችግር የለውም። እሺ እዚህ ሱራ ላይ ያልገባህ ነገር ምንድን ነው? ምንም አልገባኝም። ማለት አንተ ያልከውን አሳየኝስ።
ተከፍቷል ወንድሜ። ጥያቄ ምንድን ነው? ቀጥላ ቁርአኑ ላይ እኮ ቀጥላ ጥያቄ ይሄን ሜቢ አስረዳና ወንድማችን ተከፍቶላል እኮ ለማለት ተስረዳን። አንተን እየጠበቅን ነው እኮ። ያልገባህ ቦታ ንገረኝና ላስረዳህ እኮ ነው። እኔ ምንድን ነው እሱ እዚህ ጋር ቆመ ቁርአን ያልገባህ የትኛው ነው? የትኛው ቦታ ያልገባህ ንገረኝ። እኔ ጠየቅኩ ምን ነበረ? እኔ ጠየቅኩ ምን ነበር ወንድማችን? የጠየቅኩ ገብተዋል ወንድማችን አለ? አዎ ገብቶኛል። ምንድን ነበር የጠየቅኩ? እኔ ኔትወርክ እየያዘኝ ነው። አይዞ አሁን ለቆሃል። እሺ አውራ። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኦኬ ጄምስ ሙስሊም ነህ? አዎ እንዴ በጣም እኮ መልካም። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ናችሁ? አስጠበቅን። አያስገባውና እኮ ቅድም ሚዩት ስትሆን ጊዜ ልክ ነው። እንትን ጠርተውኝ ወጣ ነታች። እዛ ነው። መልካም መልካም። እሺ በደንብ ስለሰማው ቆይተሃል። ስለቆየ በደንብ ታውቀዋለህ። ስለ ሂጃብ ያለው እንትን ይሄኛው ሞር እዚህ ጋር እዚህ ቨርስ ላይ በደንብ እንትን ነው። በተለይ እንግሊዝኛው ሲሆን ግልጽ ነው። በቃ ማለት ቁርአኑ የሚያዘው ምንድን ነው? ሴት ልጅ ፀጉሯንና ቡዝም አንገቷንና ደረቷን ነው በቃ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ከቁርአኑን ነው ቅድሚያ ሰተን መከተል ያለብኝ ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ለምሳሌ ፀጉሯንና አንገቷንና ይሄ ቡዝም ደረት አካባቢ ያለውን እንትኗን ማለት ነው። ስለዚህ ዳሌዋን እያሳየች ማለት ነው። ተታች ደግሞ አጭር ሚኒ ለብሳ ማለት ነው። ቴንክ ዩ በእስልምና እንደዛ ማለት አይደለም። ስለዚህ ሚኒ ለብሳ ስለ ሂጃብ ነው፣ ስለ ሂጃብ እንትኑን ማለት ነው። አሁን ስለ እንትኗ ሳይሆን ለምሳሌ ሙሉ ኒቃብ የሚባለው አለ፣ ሂጃብ አለ እንጂ ራቁቷን ትሄድ ምናምን ማለት አይደለም። ግን ሙሉ መሸፋፈኑ እሱ ሌላ እንትን ነው፣ በሌላ ሴክት በሌላ ኢንተርፕሬቴሽን ነው። እስኪ ክፍሉን አንብበው። ለማንኛውም ክፍሉን አንብበው እስኪ 24 እሱ ላይ ያለው ማለት ነው። በቃ እዛ ላይ የተገለጠው ጉፍታዎቻቸውንም በአንገታቸው ላይ ያጣፉ ይላል። በቃ ጉፍታዎቻቸውንም በአንገታዎቻቸው ላይ ያጣፉ። ኦኬ ጌጣቸውንም ለባሎቻቸው ወይም ለባሎቻቸው ወይም ለባሎቻቸው አባቶች ወይም ለወንድ ልጆቻቸው ወይም ለባሎቻቸው ወንዶች ልጆች ወይም ለወንድሞቻቸው ወይም ምናምን ለቤተሰቦች ማያሳዩት ማለት ነው። ተከታዮች ወይም እዚያ በሴቶች አፍረት ለማያውቁ ጌጦች ምናምን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በእግሮቻቸው አይማቱ ይላል። ከጌጦቻቸውም የሚሸፍኑት ይታወቅ ዘንድ በእግሮቻቸውም አይመቱ። ምዕመኖች ሆይ ትድኑ ዘንድ ሁላችሁም ወደ አላህ ተጸጸቱ ይላል። ምን ማለት ነው? ከጌጣቸውም የሚሸፍኑት ይታወቅ ዘንድ በእግሮቻቸው አይምቱ። የአማርኛው እንትን በደንብ ግልጽ አልሆነልኝም። ከላይ ግን ያው መከልከል ያለባቸው መሸፈን ያለባቸው ነገር ለምሳሌ የሚሸፍኑት ይታወቅ ዘንድ ለምንድን ነው? እስከ መሸፈን ጋር መታወቅ የተያያዘው ለምን ይመስልሃል? መሸፈን እንትን ነው። አሁን የተለያየ ናሬሽን የተለያየ ኮሜንታተሮች የተለያየ እንትን ይሰጣሉ፣ በተለያየ ሴክት ማለት ነው። 3359 ክፈተው፣ እዛም ላይ እንዲታወቁ እንደሆነ ያስቀምጥልሃል። 3359ንም ክፈተው። ኮሜንታተር እንትኖች ጋር አትሄድ። እንዲታወቁ ስትል አሁን የጠየቅኩህ ማለት ነው። እንዲታወቅ ይላል 3359
አንተ ነብይ ሆይ አንተ ነቢይ ሆይ ለሚስቶች ለሴቶች ልጆችም ለምእመናን ሚስቶች ከመከናነቢያዎቻቸው በላያቸው ላይ እንዲለቁ ንገራቸው። መከናነቢያ አለ፣ በላዩ ላይ ደግሞ የሚለቁት አለ። ልብ በል። ያኛው እንዲያጣፉ ነው፣ ይሄ ደግሞ የሚለቀቅ ነው። ይህ እንዲታወቁ፣ ልብ በል፣ እዛ ጋም እንዲታወቁ ላላ ይህ እንዲታወቁና እንዳይደፈሩ ለምእመናን በጣም የቀረበ ነው። ምኑ ነው የሚታወቁት? እስኪ እናስረዳኝ። እንዲታወቁ ማለት ሰው እንዲለያቸው ማለት ነው። ማንነታቸውን እንዲለዩ ሆነው ነው መሸፈን ያለባቸው ነው። እንዲታወቁ ማለት እውቅና እንዲያገኙ ወይ ምናምን ማለት አይደለም። ሰዎች ይሸፋፈኑ፣ ግን የተሸፈነችው ማን እንደሆነች ሌሎች ሰዎች ሪኮግናይዝ እንዳደርጓቸው ነው ይሸፈኑ ነው ማለት። ለምሳሌ ኒቃብ ከሆነ አይኖቻቸው ብቻ ጀምስ መፍትሄው ምን መሰለ? ጥቅም የሂጃቡ ጥቅም እንዲታወቁ ነው። እንዲታወቁና እንዳይደፈሩ፣ መታወቃቸው እንዳይደፈሩ እንዴት ነው የሚያደርጋቸው? አይደለም እንዲታወቁ ማለት እውቅና እንዲያገኙ አይደለም። ሰዎች ሪኮግናይዝ እንዳደርጓቸው እንዲለዩቸው ነው። እንዲታወቁ በባለጌዎች እያልኩ ያለሁት ሰዎች ሪኮግናይዝ እንዲያደርጓቸው ነው። ለምን ያ እንዴት ከመደፈር ያድናቸዋል? ለምን የምን መደፈር ነው? መደፈር ምናምን የሚል እንትን የለም። ይሄ ሰዎች እንትን ነው እንጂ መደፈር የሚል የለም እዚህ ጋር። ስለ መደፈር አይደለም። ይህ እንዲታወቁ ይህ እንዲታወቁና እንዳይደፈሩ እያነበብክ አይደለም እንደ ወንድማችን? ታዲያ ምንድን ነው እንዳይደፈሩ? እንዲታወቁ ማለት ማንነታቸው እንዲለይ ነው። ቃልህን አረም። ቅድሚያ እንዳይደፈሩ የሚል የለም ብለህ አልነበረ? አዎ። አይ እንዳይደፈሩ ስላልከኝ አንብበው። እሺ ምን ይላል? እንዳይደፈሩ ለመሆን በጣም የቀረበ ነው ይላል። እንዳይደፈሩ ይላል። ታዲያ ለምንድን ነው እሱ ሚል የለም ያልከኝ? እንዳይደፈሩ እኔ በእንትን ስለወሰድኩት ነው። እንዳይደፈሩ ማለት እንዳይለክፏቸው አይነት ነገር ነው እኮ። ምን መሰለህ፣ ይሄ ታሪካዊ እንትኑን ልንገርህ። ታሪካዊ ነገሩን ልንገርህ። ያምስ ቆይ ቃልን አርም። ቅድሚያ እንዳይደፈሩ የሚለውን እኔ ስል አይልም ብለህ ለምን ሞገትከኝ? ተሳስተህ ነው? አዎ ስህተት ነው። እንዳይደፈሩ እኔ የወሰድኩበት እንትን እንዳይደፈሩ እንትኑን ዲግሪውን ከፍ አድርጌ ስለወሰድኩት ነው። ይሄኛው ተስማማን፣ እዚህ ጋር ተስማማን። እንዲታወቁ እንፍታልኝ። አሁን እንዲታወቁ ማለት ሰው እንዲያውቃቸው ነው። ማን ነው የሚያውቃቸው? ማን እንደሆነች ለምሳሌ የሚከናነቡበት ሁኔታ ማን እንደሆነች እንዲለዩ ነው። ይኸውልህ ዋናው ታሪካዊ እንትኑ ምን መሰለህ ልንገርህ። እኔን አዳምጠኝ መጀመሪያ። ታሪካዊ ውስጥ አትግባ። ቆይ አንዴ ታሪካዊ ስትገባ አንተን የሚጠቅምህ አይደለም የምታመጣው፣ ይቀብረሃል እኮ። ችግር የለውም ልንገርህ እኮ። እንዲታወቁ የሚለው ማን እንደሆኑ እንዲለያቸው ነው አይደል ያስፈለገው? ያገቡና ለምሳሌ በዛ ሰዓት ምንድን ነው የተለየው? ያገቡ ሴቶች ባለትዳር የሆኑ ሰዎች እንዲለብሱ፣ ባሪያ የነበሩ ሰዎች ደግሞ ያላገቡት አይለብሱም። አሁን ያለው ሌላ ማብራሪያ አይጠቅምህም። ሌላ ማብራሪያ የትም ብትሄድ አይጠቅምህም። ተረጋጋ። ቆይ አዳምጠኝ አንዴ አዳምጠኝ። ያላገቡት የሚለብሱበት እንትን አለ። ለምሳሌ ኒቃብ ማድረግ አይችሉም። ለምሳሌ ቆይ ተረጋጋ። ማስረጃ ታመጣለህ ለምታወራው ሰው። ማስረጃ ስለምጠይቅ ለምታወራው ነገር ቆጥበህ ተነጋገር። ቃላት ብዙ አትጠቀም ማለት ነው። ማስረጃ ልጠይቅ እችላለሁ። ቀጣይ እችን ብቻ ፍታልኝ። አንድ እንዲታወቁ ነው ይላል። ስለዚህ የሂጃቡ ጥቅም ወይንም በላያቸው ላይ የሚለቁት ነገር እንዲታወቁ ነው፣ እንዲለዩ ነው አይደል? ያስፈለገበት ምክንያት ኦኬ። ካለበሱ አይታወቁም ማለት ነው። ከሌሎች ሴቶች እንዲለዩ ነው። የጠየቁን ብቻ ቀጥታ መልስልኝ። ያስፈለገበት ምክንያት እዚህ ጋር ልቀቁ የተባለበት ምክንያት እንዲታወቁ። ኦኬ አንተ እንዳልከውም ልሄድልህ፣ ልስማማለህ። ከሌሎች እንዲለዩ ሰዎች እንዲያውቋቸው ነው አይደለ? ካለበሱ ደግሞ አይለዩም ማለት ነው። ካለበሱ አይለዩም ማለት አይታወቁም ማለት ነው። በተቃራኒው
እሱ ሌላ እንትን ነው። እሱን ተቃራኒውን ከወሰድን ሌላ እንትን ነው። በዚሁ እንትን ነው የምንሄደው። ቆይ መፍትሄ ነው አይደለ? ይሄ ነገር ሂጃቡ መፍትሄውን እያስቀመጠ ነው። ከመፍትሄው አንዱ ደግሞ የዚህ ልብስ መፍትሄ ብሎ ያስቀመጠው መከናነቢያው ምንድን ነው? እሱ ይህ ለምን ይጠቅማል አለ? እንዲታወቁና እንዳይደፈሩ ለነኚህ መፍትሄ ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው። which means መልበሳቸው እንዲታወቁ ባሪያ የሆነ ሴትና ባሪያ ያልሆነ ሴት መለያ ነበር፣ እንደ መለያ ነበር የሚጠቀሙበት። ስለዚህ እንዲታወቁ ነው ያስፈለገው ብለኸኛል። ስለዚህ ይሄን የለበሰች ሴት ባሪያ አይደለችም ማለት ነው። ነፃ ሴት ናት ማለት ነው። ነፃ ሴት ነች። ደፋሪዎቹ እነማን ናቸው? ደፋሪዎቹ ማን ናቸው? ያው እዚህ ጋር ባለጌዎች ይላል እኮ፣ በባለጌዎች ይላል። ቴንክ ዩ። አሁን ልብ በል፣ ደፋሪዎቹ ባለጌ ናቸው አንድ በል። መከናነቧ ደግሞ እንድትታወቅ ይረዳታል ሁለት በል። ደፋሪዎቹ ማን ይሆናሉ መሰለ? ሰሃባዎቹ ከመከናነባቸው በፊትም ደግሞ ያቁ እንደሆነ እንደነበር አሁን በሐዲስ አመጣልህና ባለጌዎቹ ማን ይሆናሉ ማለት ነው? የነብይ ሰሃባዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ግልጽ አድርጎ ድገመው ያልከው ግልጽ አድርግልህ። ሐዲሱን ክፈትልኝ ጲላጦስ፣ ሰዛ የወረደበትን ልብ በለው። እንዲታወቁና እንዳይደፈሩ ነው የተፈለገው አይደለ? የልብሱ ምክንያት በማን? በባለጌዎች። መልካም፣ በባለጌዎች ልብ በሉ፣ በባለጌዎች። ይሄን ያለው ቁርአን ነው። አሁን ቁርአኑ ላይ ነው። ይሄ ቁርአኑ ላይ ነው። አዎ። ስለዚህ በባለጌዎች እንዳይደፈሩ እንዲታወቁ ልብሱ አስፈላጊ ሆነ። ስለዚህ ዑመር ባለጌ ነው፣ ደፋሪ ነው ማለት ነው። ይሄ ቁርአን የወረደው በሱ ምክንያት ነው። ከመከናነቧ በፊት አስቀድሞ አውቋታል ሳውዳን፣ ያውም የነብዩን ሚስት ይመኝ ነበር ማለት ነው። ቁርአኑን ክፈት፣ ሐዲሱን ክፈት። እሱን እዚህ ቁርአኑ ላይ እንጨርስ። ቁርአኑ የሚል ካለ ቁርአኑ ከዛ ውጭ የምታመጣውን ነገር ሪጀክት ማድረግ ይችላል። አዳምጥ። ምክንያቱም ከመልበሷ በፊት አውቄሻለሁ ብሏታል። ቁርአኑ ደግሞ ምንድነው? ከለበሳችሁ በኋላ ነው የምትታወቁት ይላል። ሐዲሱ ደግሞ ምንድነው የሚለው? ከመልበሱ በፊት አወቅኩሽ ይላል። አውቋታል። ቀጥል ጲላጦስ። መልካም። ሰሒህ አልቡኻሪ 146ኛው ሐዲስ ነው። እንዲህ ይላል። የተራኪዋ አይሻ ነች። The wives of the prophet used to go to Al-Mansai, a vast open place near Baqi at Medina, to answer the call of nature at night. የነብዩ መሐመድ ሚስቶች በሙሉ አልመንሳ የሚባል ሰፊ ሜዳ ላይ መዲና አካባቢ የሚገኝ ባቂ የሚባል ቦታ ላይ ካካ ወይም ሽንት ለመሽናት ምናምን የሚሄዱበት ቦታ ነበር ይላል። ኦመር used to stay to the prophet. ኦመርም ለመሐመድ እንዲህ ይለው ነበር፣ let your wives be veiled, ሚስቶችህ ይሸፈኑ። but Allah apostle did not do so, ነገር ግን የአላህ መልእክተኛ አላደረጉም፣ እንዲሸፈኑ አላደረጉም። one night ይላል፣ አንድ ቀን ሳውዳ ቤንት ዛማስ the wife of the prophet, ሳውዳ የመሐመድ ሚስት went out at Isha times and she was tall lady ብሎ ያስቀምጣል። በኢሻ በጸሎት በዛ ሰዓት ላይ ረጅም ሴት ወደዛ ሄደች፣ ወደዚህ ቦታ ላይ እና ረጅምም ነበረች ይላል። she was a tall lady. ኦመር addressed her and said I have recognized you ይላታል። ኦመር እንደዚህ አላት፣ አውቄሻለሁ፣ ለይቼሻለሁ ይላታል። በቁመቷ ማለት ነው። ኦሬዲ እሷን ለይቶ ኦ ሳውዳ he said so as he desired eagerly that the verse of al-hijab or the observing of veils by the Muslim women may be revealed. ኦመርም ምን አረገ? ተመኘ ብሎ ነው የሚለው። ምን ብሎ? ኢገርሊ በጣም ከልቡ ተመኘ። ምን? የሂጃብ አንቀጽ እንዲወርድ ተመኘ። ኦመር ነው። መሐመድን ነግሮት አላወረደም ነበር። አሁን የሚመኘው ኦመር ይሆናል ማለት ነው። ሶ አላህ ሪቪል the verse of al-hijab a complete body cover excluding the eyes, አይን ብቻ ሲቀር ያለውን ይሸፈኑ የሚለውን አንቀጽ አላህ አወረደ። ስለተመኘ ኦመር ሙሉ በሙሉ ከዚህ በፊት የወረደው አለ። ጀምስ ሳውዳን ዑመር ከተከናነበች በኋላ ነው ያወቃት? ከመከናነቧ በፊት ነው ያወቃት? ከመከናነቧ በፊት። ቴንኪው። ቁርአኑ ደግሞ ይሄንን የሚያደርጉት ባለጌዎችና ደፋሪዎች ናቸው ይላል።
ባለጌዎች ናቸው ይላል። ስለዚህ ዑመር ምንድን ነው ማለት ነው? ሰሃባ ባለጌና ደፋሪ ነው። እንትናን ይመኛት ነበር ማለት ነው። ሳውዳ ስለመመኝ አንደኛ ስለመመኘት እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም። አውቄሻለሁ ነው። ቁመቷ ረጅም ስለሆነ ስትሄድ አያት አውቄሻለሁ ሳውዳ እንደሆንሽ ነው። ከዛ ውጭ ቁርአኑ መፍትሄ ብሎ ያስቀመጠው ለምንድን ነበረ? ሰዎች የሚያውቋቸው መቼ ነበር ነው የሚለው? ከተሸፈኑ ነው። ዑመር ግን አስቀድሞ ነው ያወቃት። ስለዚህ የቁርአኑ እንትኑ ፉርሽ ነው። ከተሸፈኑ ነው ኖ የማይገናኝ ነገር ነው እያገናኘው ያለው። ለምን አላገናኘው? መፍትሄ ብሎ የመጣው ጲላጦስ ተዚኛው ተመለስና ተፍሲሩን ታዘጋጅልኛለህ። ደግሞ ቀጣይ ጠበሪን አዘጋጅልኝ። ቁርአኑ እንደ መፍትሄ የመጣው ምን ነበረ? ሶሪ ቁርአኑ እንደ መፍትሄ የመጣው ምንድነው? እሱ እንዲለዩ ነበር። ነጻሴ መሆናቸው እንዲለዩ ነው። ያው ባሪያ እንዳልሆኑ እንዲለዩ ነው። ያ በቀላሉ ላስረዳ ወንድማችን። አንድ ደፋሪ ሰው ነገር እኮ ነው። ያው አንድ ደፋሪ ሰው ይሄ መፍትሄ የሆነው ለማን መሰለህ? ደፋሪዎቹ ሙስሊሞቹ ነበሩ። በቀላሉ ላስረዳ። በቃ ደፋሪዎቹ ሙስሊሞቹ ነበሩ። ነገር ግን የራሳቸውን ወገን ላለመድፈር ሲሉ ልክ ሳውዳን ደጋግሞ ዑመር እየሾፋት የነብዩ ሚስት ስለሆነ ስለተዋት እንደዛ ሁሉ የራሳቸውን ላለመድፈር ሲሉ ይሄን መፍትሄ ያመጡ መለያ ማለት ነው። ሌሎች ሴቶች ቢለብሱ አይፈቀድላቸው። ምክንያቱም በራስ መንገድ እየተነተንከው ነው። በነገራችን ማስረጃ እሰጣለሁ፣ ችግር የለውም። በራስ የሰጠህ መረጃ አንደኛ ዑመር ባለጌ መሆኑን አያሳይም። ችግር የለውም፣ ባለጌ መሆኑን አያሳይም። ምክንያቱም እኔም ላስረዳ። እንጨርሳ። አሁን አንተ ቀደም ዑመር ባለጌ መሆኑን ልታሳየኝ ነው የመጣው። እዚህ ጋር ግን ዑመር ባለጌ መሆኑን የሚያሳይ ነገር የለም። አውቄሻለሁ ነው። ረጅም ስለሆነች ለይቼሻለሁኝ፣ ማን እንደሆንሽ ለይቼሻለሁ ነው። ከዛ በኋላ እንድለብሱ ፍላጎቱ ቬል እንዳደርጉ ፍላጎቱ አደረበት ነው። ከዛ ውጭ በዑመር ፍላጎት ወረደ ምናምን ፈለገ እንጂ እንደወርድ አዘዘ የሚል ነገርም የለም። እንደወርድ ሄዶ ሪከመንድ አደረገ የሚል ነገርም የለም። ስለዚህ በመሀል ጀምስ አለ አየነው እኮ አዲሱ ላይ መልሰው ሪከመንድ አደረገ ፕሊዝ ቆይ አንድ ኢገር ማለት ፍላጎቱ አደረበት እንዲሸፋፈኑ ፍላጎቱ አደረበት ሂጃብ እንዳደርጉ ኢገር ማለት ምን ማለት ነው? ቢለብሱ ፍላጎቱ አደረበት ነው። አስቀድሞ ሄዶ እኮ ነብዩን ደግሞ ቆይ ሪከመንድ አላደረገም ብለሃል። ነብዩን አስቀድሞ ምን ብሎታል? ሚስቶችህ ይሸፈኑ እዘዝ ብሎታል እኮ። ሪከመንድ አላደረገም ነው ያልከው አይደል? ሄዶ እንደውም ዑመር ምን ብሎታል? እንደ ትእዛዝ ነግሮታል። በኋላ እንደውም አላህ ከነጋ በሶስት ነገር ተስማምቷል ብሎም ይላል። በፊት ነው ከሷ በኋላ ከዚህኛው ሐዲስ በፊት ነው ከዛኛው እዚሁ ሐዲስ ላይ አይ ቲንክ እዚሁ ሐዲስ ክሮኖሎጂካሊ ስታስቀምጠው ሐዲሱን አንብበው አንዴ። ሐዲሱ በግልጽ ነው ያስቀመጠው። ቀድሞ ምን ብሎ ሄዷል? ሌት ዩር ባይ ዋይፍስ ይኸው ላስምረድ ሚስቶችህ ሚስቶችን ሸፍን ብሎ ሲለው ነብዩ መሐመድ ዲድ ናት ዱ ይኸው እዚህ ጋር በደንብ ይታይ ከሆነ ዲድ ናት ዱ ሶ አላደረገም። እንደዛ ቀድሞ ማን የተናገረው? ዑመር። እንደውም አንዴ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ የሚለው ዑመር ዩዝድ ቱ ሴይ ነው የሚለው እንዲህ ይል ነበረ ደጋግሞ ነው። እንግዲህ ያ ዋን ታይም ኢንሲደንት ብቻ አይደለም ሚስቶችን ሸፍን እያለ ነበር። መሐመድ አላደረገም። ሐዲሱ ላይ በግልጽ ነው። ከዛ በኋላ ነው ብሎት አልሰማ ሲለው አላህ ያወረደው መጨረሻ ላይ ሲመኝ ማለት ነው። ምን ላይ ኢገርሊ ዲዛይር ሲያደርግ ማለት ነው። ቀጥሉ። መልበስ አለባቸው። ምክንያቱም አንድ ሰፈር ላይ አሁን ገጠር ለምሳሌ ስንኖር አንድ ተቀራራቢ ቤቶች ናቸው ያሉት። የሳንበዲ ሚስት ለምሳሌ በገጠር ደጅ መውጣት ወይም ደግሞ እንትን ምንድነው የሚባል ስም አለው፣ የተለያየ ስም። ስለዚህ ሳንበዲ ሲሄድ ያኛው ከጓሮ ሆኖ ያያል። በገጠር እንኳን አሁን እንዳሁኑ አይደለም፣ አሁንም ድረስ ይታያል። በገጠር ሳንበዲ ለደጇ ይባላል፣ በኛ አካባቢ ነው ምናምን ይባላል። ሲወጡ ሳንበዲ ያያል፣ በርቀት ያለውም ሰው ያያል። ስለዚህ ቢለብሱ ጥሩ ነው የሚል እንትን ነበረው። ሳውዳ ከወጣችው ጀምስ ሳውዳ የወጣችው ይዝቱ ማለት በተደጋጋሚ ያያቸው ነበር። ቢለብሱ የተሻለ ነው ብሎ ያስብ ነበር ነው። ምክንያቱም አንድ ሰፈር ነው የሚኖሩት። ጀምስ አይደለም እንደዛ አይደለም። ይኸውልህ በደንብ አዳምጠኝ። ቦታው በግልጽ ተነግሯል። ላይፍ ስታይሉን ማወቅ አለብህ እንጂ ሜዳ እሺ፣ ችግር የለውም። የነበረውን ላይፍ ስታይል ኖርማል ቦታ ይታያል። ኖርማል ቦታ አድምጠኝ ጀምስዬ፣ ችግር የለም። ኖርማል ቦታ አይደለም። አሁን
የነብዩ መሐመድ ሚስቶች የሄዱበት የነበረ ቦታ ነው። ምን ሊያረጉ ማታ እኮ ሲኬድ እኮ ይታያል እኮ በገጠር እኮ አሁንም ድረስ ሳምበዴ ወደ ጓሮ ሲሄድ ይታያል እኮ ሌላ ሰው ጎረቤቱ ያየዋል። ይሄ ገጠር አሁን ያለውን እኮ አይደለም ያልኩ፣ ይሄ ሜዳ ነው እኮ ይል የተሸፈነም አይደለም ሜዳ ነው። ቦታው የሚታወቅ ቦታ ነው። ሰዎች ካካቸው እኮ እንኳን ሜዳ ሆኖ ይታያል ቦታ ነው። ለምን ኦማር ሄዳል ነው የነብዩ መሐመድ ሚስት ልትጸዳዳ ሄዳ እሱ ሁሉ ጊዜ የሚየው ለምንድን ነው ነው አሁን ጥያቄ ነው ኦማር። ፒላድ ወንድሜ ይኸውልህ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ በደንብ ስለማውቀው፣ ምናልባት እናንተ ከተማ ከሆናችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ። አንድ መንደር አካባቢ ለምሳሌ የአንዱ ግለሰብ ጓሮ አለው ወይም ደግሞ የሆነ የኮመን እንደ ግሬዚንግ ግላንድ ያለ እዛ ሴቶች ማታ ማታ እየሄዱ እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ሰው ሲገባ ወይ ሰው ሲሰተር ምናምን ሽንት ተጠቅመው ምናምን ሊመጡ ይችላሉ። አንዷ ሴት ስትሄድ ሌላው ያያል። በቃ አሁንም ድረስ እንደዛ ነው ይታያል። ጎረቤቱ ወደዛ የሽንቷ ይዛ ስትሄድ ይታያል። ይሄ በጣም ቀላል የሆነ እንትን ነው። ገብቶሃል? ለምን እንደምትሄድ ይታያል። አሁንም እኮ ይታያል። በቃ ሳምበዲ ውሃ ይዛ ስትሄድ ወይ ምናምን ይታወቃል። ያንን አይቷል። ቢለብሱ የተሻለ ነው ቢል የሚል ሪኮመንዴሽን ሰጥቷል። ጀምስ ችግር የለውም እንደዛ ይሁን ብለን እንውሰደው። የለየበት ምክንያት ግን ሴቶቹ ምን ያደርጓቸው ሞለስት ያደርጓቸው ነበረ፣ ይላከፏቸውና እንትን ያደርጓቸው ነበረ እና ከሚላከፉት ውስጥ ስለሆነ ነው ዑመር እዛ ውስጥ የተገኘው። መላከፍ የሚል የለውም እዚህ ካለ ዑመር ይላከፍ እንደነበር የሚያሳይ ነገር ካለ እከተላለሁ። አለመቀበልም ይችላሉ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ቁርአን ስላልሆነ ሪጀክት ማድረግም ይችላሉ። ይሄንም ታሳቢ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ቡኻሪን ሪጀክት ማድረግ ይችላል ቃለስ ከቁርአኑ ጋር ማች እስካልተቃረነ ድረስ ቀበለዋለሁ። የሚቃረን እስከሆነ ድረስ ደግሞ ሪጀክት ማድረግ ይችላሉ። ግን ካሳየኝ ኦኬ አትችልም። እንደማትችል ስለማቀኔ 1001 ጥያቄ ጠይቃለሁ። ቁርአን ላይ አንድ ጻፍ መልስ ትወጣለህ። ቁርአን ላይ ቆማለሁ ካልክ ኤኒዌይስ አንድ ጠበሪና ነው እንትኑን እዚህ ነው የወረደበትን እንትኑን አድርገው። አሁን ባለጌ ለማድረግ የሄድክበትን ርቀት እኮ ነው እየተከራከርኩ ላይ ያለሁት። የለም ማለት እዚህ ጋር አሁን እንደ ባለጌ ዑመር ባለጌ ስለነበር ነው። ተስማምተናል እኮ ይኸውልህ፣ አንተ ላወቀው ያልገባ ነገር አለ። ሜቢ ምንድነው ቁርአኑ ላይ ከለበሱ ነው የሚታወቁት ይላል፣ ይለያሉ ይላል። ሐዲሱ ግን የወረደበት ምክንያት ምንድነው ስንል ከመልበሳቸው በፊት ነው የታወቀችው። ስለዚህ የቁርአኑ መውረድ ኢሬሌቫንት ነው። አሁን ደግሞ ሳውዳ አሁን አዲሱን አንብብለት። ረጅም ስለሆነች ማታ ስትሄድ አውቄሻለሁ ነው። መዲና ላይ ስንት ረጅም ሴት አለ እንዴ? ሳውዳ ብቻ ነች እንዴ ረጅም? እንዴ ነው ነገሩ? እሺ ለማንኛውም ተፍሲር አጣባሪ ነው ይታይ ከሆነ ኢብን ጀረር አጣባሪ ሶቷ አህዛብን ማለት ነው 59ኛውን የፈሰረበት ነው። ከላይ አንቀጹን ያስቀምጣል። ከዚህኛው ልጀምር። Allah the Almighty says to his prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. O prophet, tell your wives to your daughters and the women of the believers not to imitate the slave women in their dress when they go out of their homes to relieve themselves ብሎ ያስቀምጣል። uncovering their hair and faces ነብዩ መሐመድ ሚስቶቹን ሁሉንም እና ልጆቹንም እንዳለ ነገራቸው። ምን ብሎ ነው የሚላቸው? ከባሪያ ሴት ሎክ ኢሚቴት ማድረግ ማስመሰል ነው። ኢሚቴት the slave women ባሪያ ሴቶችን እንደሚለብሱት ልክ እንደነሱ እንዳያረጉ ኢሚቴት እንዳያረጉ ነገራቸው። ባሪያ ሴቶች ራሳቸውን ገልጠው ስለሚወጡ ማለት ነው። ኤንድ ከቤታቸውን ሲወጡ ካካቸውን ሪሊፍ ነው የሚለው ካካ ወይም ሽንታቸውን ሊሸኑ ሲሉ ማለት ነው። ኤንድ አንከቨር their hair and faces ጸጉራችሁንና ፊታችሁን አትግለጡ አላቸው ማለት ነው። ደን ይቀጥልና but let them draw their outer garment close over themselves ይልና ያስቀምጣል። lest an evildoer, if he knows that they are free, expose them to harmful speech ብሎ ያስቀምጣል። ባሪያ ምናምን ከሆነች እንደፈለጉ ሊያረጉ ማለት ነው። እሱን ማነግር ያለው እንዲለዩ የሚለው አንዱ እንትን እሱ ነው። ነፃ ሴትና ባሪያ መሆናቸውን እንድትለዩ ለብሳችሁ ውጡ ነው። እሱንማ ቅድም ነግሬያለሁ እኮ። ነፃዋን ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? እንትን ሶሪ ባሪያዋን ሁሉንም አሁን በዚህ አንቀጽ መሰረት ነብዩ አንቀጽ የሚወርደው ለምንድን ነው? ሙስሊሞቹም ባሪያዎቹም ሴቶች አንድ ላይ ሲወጡ ሙስሊም ወንዶቹ ተቸግረው ነው አለመለየት። አሁን ባለጌ የተባሉት ወንዶች ማለት ነው።
ባለጌዎቹ ለእነሱ ነው መፍትሄ እንዳይለቅፏችሁ ይሰጣሉ። ልበሱ። ከለበሳችሁ ፍሬው ምን መሆናችሁ ይታወቃል። እና ብዙ ሰው ባለጌዎቹ ላይለቅፏችሁ ይችላሉ ነው። ብዙ ሰው ሳይሆን መፍትሄው የመጣው ባለጌዎቹ ላይለቅፏችሁ ይችላሉ ነው። ጀምስ መፍትሄው የመጣው ለሙስሊም ወንድ ነው። ባሪያን ከጨዋዋ ለመለያ ነው። ስለዚህ ባሪያዋን እንደፈለገ እንትን ማድረግ ይችላል። መልካም የለም እያነበብከው እኮ ነው። ሳውዳን እንዲለዩ ኦኬ። እዚህ ጋር ባሪያዎቹን አራ ሲደረጉ ይደፈሩ የሚል ነገር የለም። እንዲለዩዋችሁ ልበሱ እንጂ ስለ ባሪያዎቹ መደፈር ነፃነት ምናምን እዚህ ጋር የሚሰጥ ነገር የለም። እዚህ ጋር ያው በመጀመሪያ ደረጃ ባሪያዎቹ መልበስ አይፈቀድላቸውም። ባሪያዎቹ በየትኛውም ሁኔታ ላይ መገናኘት ቁርአን በየቦታው ነው የሚፈቅደው። ሜይ ቢ እሱን አታውቅም እንደሆነ እንደ አዲስ እንደገና ማስተማር አይጠበቅም። ምታውቅ ከሆነ ሌላ ሰው አይደለችም። ሌላ ሰውማ እኮ አሁን ለምሳሌ አንድ አይሁድ የሆነ ሙስሊም ሴት ስለተከናነበች ተከናንባለች እና እሷን ልተውና ሌላ አይሁዳዊትን ልድፈር ብሎ አይልም። ልብ በል፣ አይሁዳዊ ሆኖ ሙስሊም ስለሆነች ሂጃብ ስለለበሰች እሷን ልተውና ሂጃብ ለብሳለች እቺ ሙስሊም ነች ብሎ አይሁዳዊትን አይደፍርም። ነገር ግን ባሪያዎቹም እኮ አዳምጥ። ነገር ግን ሙስሊሙ የራሱ ወገን ላለመድፈር ሲል ወይንም ላለመገናኘት ላለመልከፍ ሲል በመለበሰችው ለያትና ያለበሰችውን እንዲገናኝ ነው። ስሌቮቹም እኮ ሙስሊሞች ናቸው፣ ባሪያዎቹ ሙስሊሞች ናቸው እኮ። እዚህ ጋር ስለ ሃይማኖት አልተነሳም። ስለ ፍሪውመን እና ስለ ስሌቭውመን እንጂ ስለ ሃይማኖት የለውም። ስሌቮቹ ሃይማኖት ናቸው፣ ክርስቲያን ናቸው ወይም ጁሽ ናቸው የሚለው የለም እዚህ ጋር። ስሌቮቹ ባይሰልፍ ሙስሊሞች ሊሆኑ ስለሚችሉ አውቋታል አላወቃትም? ለምን ረጅም ስለሆነች። ታዲያ ቁርአኑ ደጋግሞ እንዲታወቁ ብሎ ያመጣው ምን በቁመቷ ለይቷል። እሱ ስለሚያውቃት ነዋ። ሌላ ሰው ለምሳሌ የማያውቃት ሰው ቢሆን ውጭ ሌሎች ሰዎች ቢሆኑ ገብቶሃል አይደለ? ሌሎች ሰዎች ቢሆኑ እሱ ስለሚያውቃት ነው። ሌሎች ሰዎች ምን እምነት የሚከተሉ ምንም ስለ እምነት የለም። እንደዚህ አይነት እምነት ያላት ትልበስ የሚለዩዋቸው ነው። ቆይ ባለጌዎቹ ነው እንጂ የሚለው ባለጌ ከየትኛውም እምነት አለ። እምነት አልተጠቀሰም እንዴ? እምነት አልተጠቀሰም እኮ። ጆሽ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ክርስቲያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሙስሊሞች ሊሆኑ ይችላሉ። የሚያውቋቸው እነማን ናቸው? የሚያውቋቸው በዛም ያለው ማህበረሰቡ ነው። በዛ ዙሪያ የሚኖረው ማህበረሰብ እንዲለያቸው። አዲሱን መልስለት። ዑመር ነው ያወቃት። ኦፎ ይሄ ቀላል ነገርማ፣ በጣም ቀላሉ ነገር እንታት ዑመር ይችን ሴትዮ አብረው ነው የኖሩት። ያውቃታል አልኩህ እኮ ያውቃታል። ገብቶሃል አይደለ? አየ ማታ ስትሄድ አያት። አውቄሻለሁ ረጅም ስለሆነ ይችላል እኮ በቃ እኔ ጎረቤቴን ማታ በዛ ስታልፍ ቃል ያልፋለች ጨለማ ቢሆን አልልም እንዴ? ቀላሉን ነገር ያወሳሰብኩ ስላወቋቸው እኮ ለወዳጃችን ጀምስ ስለሚያውቋቸው ልብ በል። በዚህ ምክንያት ሙስሊም መሆናቸውን ያውቁና ሙስሊሙን አታካ አያደርግም። ስሌቮቹ ባሪያዎቹ ሙስሊሞች ሊሆኑ ይችላሉ እኮ። አዳምጥ፣ ማስረጃ ልታመጣልኝ ትችላለህ? ባሪያ እንደዚህ ሙስሊም ሆነው ይችላሉ፣ ከዛ ወዲያ እንደዚህ ይለብሳሉ አይለብስም የሚል የለም። ሃይማኖትም የለም እዚህ ጋር። ሃይማኖት አልተነሳም ጭራሽ። እዚህ ጋር ሃይማኖት አልተጠቀሰም። ጁሽ ክርስቲያን የሚል ነገር አልተጠቀሰም እዚህ ሐዲስ ውስጥ። አነበብ ነው አይደለ? ለጋራ ስሌቭና ፍሪውመን ነው። ላሳይ ያሰኖፍ ሞት አትጩኸውን። አንተ ነብይ ወይ ለሚስቶች ለሴቶች ልጆችም ለምዕመናን ከሙስሊም ውጭ ምዕመን የሚባል አለ? ማይክን አንሳ። ከሙስሊም ውጭ ሌላ ምዕመን የሚባል አለ? ምን አልከኝ? ከሙስሊም ውጭ ምዕመን የሚባል አለ ወይ? የለም። ሁሉም በየሃይማኖቱ ምዕመን የሚለው ያው አማኙ ነው። እና ከየት አምጥተው ነው ስለ ሃይማኖት አወራም ክፍሉ የምትለኝ? ምንድን ነው እሱ? ይሄን ክፍል አንብበታ። ስለ ምዕመን ያወራል አያወራም? ስለ ሙስሊም ያወራል አያወራም ክፍሉ? ቆይ እድል አልሰጥም። ካሁን አንተ ነብይ ወይ ታገኛለህ። ስለ ምዕመን ያወራ አይደለም፣ ስለ አማኝ ነው የሚያወራ አይደለም። አንተ ቆይ ለምዕመናን
ለሚስቶቻችሁ ለሴቶች ልጆችም ለምእመናን ሚስቶችም ከመከናነቢያዎቻቸው በላያቸው ላይ እንዲለቁ ንገራቸው ለምእመናን